ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 131 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो सारे जने, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। आमेन। ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਕਠਿਨ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। दाऊद इस जगह पे कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन घमंड दे नाल भर जाता है, ना चाहते हुए भी। मैं नहीं कहना कि तुसी चाहते हो, ना चाहते हुए भी घमंड व्यक्ति के जीवन के अंदर दाखिल हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो उस व्यक्ति दियां अखां घमंड नाल भर जांदियां हन, और ओही दिन हुंदा है जदों वो व्यक्ति थल्ले आउणा शुरू हुंदा है, उहदा गिराफ थल्ले आउणा शुरू हुंदा है। बाइबल च लिखिया, धर्मी लोग खजूर दी नाई फूलणगे ते फलणगे, और लबानोन और देवदार दी नाई वधदे रहणगे। परमेश्वर धर्मी लोगों लिए गल कहता है, लेकिन तुसी देखिया कई लोग जेड़े परमेश्वर दे अंदर हन लेकिन वो भी घमंड दे नाल भर जाते हैं, और उस दिन तो उन्होंने ग्राफ थल्ले आना शुरू हो जाता है। उस दिन तो उन्होंने लाइफ के अंदर नुकसान शुरू होता है, उन्होंने लाइफ के अंदर प्रॉब्लम शुरू होंदियां हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति कल मैनू कहता मैं प्रभु नूं बहुत अच्छी तरह मानता हाँ, मैं प्रार्थना भी करता हाँ, मैं सारा कुछ करता हाँ, लेकिन मुसीबतां मैनू क्यों नहीं छड्दियां? प्रॉब्लम मैनू क्यों नहीं छड्दी? क्यों प्रॉब्लम मेरे पिछे पई है? क्यों मुसीबतां मेरे पिछे पईयां हन? बाइबल च लिखिया, ना तो गर्व से घमंड जीवन का नाश कर दिंदा है, ब्लैसिंग लैण तो घमंड रोकदा है। हालेलुया। घमंड ब्लैसिंग लैण तो रोकदा है। ईगो, जिहड़ी ईगो है इंसान दी, ओनू ब्लैसिंग लैण तो रोकदी है। वो व्यक्ति ब्लैस्ड नहीं हो सकता जिहदा मन गर्व नाल भरिया होया है, जिहदियां अखां घमंड नाल भरियां होईयां हन। उस व्यक्ति दे उत्ते ब्लैसिंग उंडेलना किस तरह है? ब्लैसिंग उंडेलना किस तरह है? सपोज तुसी बर्फ नू दीवार दे उत्ते सुट दिओ तो दीवार दे नाल मेल्ट होके थल्ले नहीं आएगी, वो गिर जाएगी। उस व्यक्ति दे उत्ते भी ब्लैसिंग इस तरह आउंदी है, लेकिन वो ब्लैसिंग लै नहीं पाउंदा, उन्होंने ब्लैसिंग मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उहदियां अखां घमंड नाल भरियां होईयां हन। उहदे मन दे अंदर प्राउड है, उहदे मन दे अंदर घमंड है। भजन संहिता 101 अध्याय वर्स 5, Psalm chapter 101 वर्स 5। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। परमेश्वर यहोवा कहता है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, परमेश्वर कहता है मैं उसका सत्यानाश करूंगा। आगे पढ़ो। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। हालेलुया। जिसकी आंखें चढ़ी हो
और जिसका मन घमंडी है परमेश्वर कहता उसकी मैं ना सहूंगा। घमंडी व्यक्ति किसी दी सुनता है? हाँ जी, आवाज नहीं आई। वो अपनी सुनानी चाहता है, मेरी सुनो। वो कहना जो मैं कहना वही ठीक आ। बाइबल च लिखा जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। सब तो इंपॉर्टेंट है, दाऊद कहता है ਜਿਹੜੀ चीज मेरे लिए अधिक कठिन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं काम नहीं रखता। सपोज ਜਿਹੜੀ चीज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अच्छी नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ना रखो ताकि ब्लैसिंग ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ अंदर बनी रहे। बोलो आमेन, बोलो आमेन। बहुत सारे लोगों ने ब्लैसिंग ਨੂੰ पाया, आशीषां ਨੂੰ पाया, बरकतां ਨੂੰ पाया, लेकिन उस तो बाद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ है। इसलिए बाइबल च लिखा जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी हो, उसकी मैं ना सहूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी हो, उसकी मैं ना सहूंगा। परमेश्वर किस व्यक्ति दी सुनदा है और किस नूं आशीषित करदा है? जिहड़ा नम्र व्यक्ति है। परमेश्वर नम्र लोकां दी सुनदा है, नम्र लोकां दे उत्ते ब्लैसिंग नूं उड़ेलदा है और नम्र लोग वधदे हन, फुलदे हन, ब्लैस्ड हुंदे हन। बोलो आमीन। अगर तुसी वचन नूं देखो, दानियल दी पुस्तक 3 अध्याय ਉਹਦੀ 8 आयत ਨੂੰ देखो। बाइबल च लिखिया, जे वचन नूं पढ़ो तुसी, दानियल दी पुस्तक 3 अध्याय ਉਹਦੀ 8 आयत ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 आयत तक पढ़ दियो। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। हालेलुया। बाइबल अंदर लिखिया कि कुछ कसदी पुरुष राजा दे कोल गए, राजा नबूकदनेस्सर दे कोल गए और उन्होंने जाके राजे नूं कहा, हे राजा तू आशीषित रहे कि तू आज्ञा जारी नहीं की कि जेड़ी मूर्ति तू बनाई है ਉਹਨੂੰ नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सरंगी, सितार, शहनाई बजाते हुए सारे लोगों ਨੂੰ दंडवत करन। लेकिन देख, 3 यहूदी व्यक्ति इदां दे हन ਜਿਹੜੇ तेरी मूर्ति ਨੂੰ दंडवत नहीं करते। ਜਿਹੜੇ 3 यहूदी पुरुष सन ਉਹ ਕਿਹਦੀ आराधना करते सन? आवाज नहीं आई। ਜਿਹੜੇ 3 यहूदी सन ਕਿਹਦੀ आराधना करते सन? यहोवा परमेश्वर दी। और पूरा बेबीलोन किहदी आराधना करता सी? मूर्ति दी। कसदी पुरुषां ने चुगली खाई। उन्होंने कहा ये 3 लोग तेरी आराधना नहीं करते, राजा तेरी आज्ञा के अनुसार इन्हां नूं अग दे पट्ठे विच सुੱਟਤਾ जावे। राजे ने कहा उन्हां नूं अग दे पट्ठे सुੱਟ दिओ। राजे ने आज्ञा जारी की, उन्हां नूं अग दे पट्ठे विच सुੱਟ दिओ और पट्ठा 7 गुणा मंगा दिता गया। लेकिन बाइबल च लिखिया कि जिस परमेश्वर की आराधना करते सन वो परमेश्वर अग दे पट्ठे दे विच उन्हां दे नाल मौजूद सी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਗਏ। मैं तुहानू वचन पढ़ाया कि जो अपने पड़ोसी की चुगली खाए, परमेश्वर कहना मैं उसका सत्यानाश कर दूंगा। ये मेरा वचन नहीं है, खुदा दा वचन है। खुदा कहता है जेड़ा मेरे अभिषिक्त दी चुगली खाए ओदा मैं सत्यानाश कर देवांगा। परमेश्वर अपने अभिषिक्तां नू छूण नहीं दिंदा, अपने अभिषिक्तां नू टच नहीं करन दा, ना तो हत्थां दे नाल ना शब्दां दे नाल। शद्रक मेशक अबदनगो परमेश्वर दी आराधना करने वाले लोग सन, और उन्हां कसदी पुरुषां ने बोल के उन्हां नू टच कीता, लेकिन रिएक्शन स्वर्ग तो आया। बोलो आमीन। रिएक्शन कित्थों आंदा है? रिएक्शन कित्थों आंदा है? परमेश्वर आखदा है बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हां ते अनुग्रह कीता और उन्हां नू परमेश्वर ने उसे देश विच वधाया, उन्हां दी इज्जत और मान और सम्मान नू। आमीन आमीन। और एक रात नबूकदनेस्सर अपने महल दे अंदर खड़ा और कहता है कि ये सारा महल मैं ही नहीं बनाया, ये सब कुछ मैं ही नहीं बनाया। बाइबल च लिखिया ਉਹਦਾ ਮਨ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਮੰਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਮੰਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਮੰਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, कुछ लोग आराधना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने मन घमंड नाल भरिया होया है। घमंडी मन आराधना नहीं कर सकता। जेड़ा व्यक्ति नम्र है, दीन है, वो परमेश्वर की आराधना करेगा, वो परमेश्वर की स्तुति करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा। और परमेश्वर उन्हां दी स्तुतियां ते महिमा दे उत्ते, उन्हां दी स्तुतियां दे उत्ते परमेश्वर वास करदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुसी वचन नूं देखो, दानियल दी पुस्तक 5 अध्याय ओदी 1 आयत तो लेके 7 आयत तक पढ़ो। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। ध्यान दे नाल इस वचन नूं सुनियो। और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया जिहड़ा नबूकदनेस्सर राजा सी ओदा बेटा बेलशस्सर ने अपने प्रधानां नूं बहुत वड्डा भोज दिता, और उन्हें अपने प्रधानां नूं बुलाया, राणियां नूं बुलाया, रखेलियां नूं बुलाया, और वो दाखमधु पीण लगा, वो शराब पीण लगा। और वो शराब पींदा होया पींदे होए उन्हें याद आया कि मेरे पिता ने सोने चांदी दे बर्तन जिहड़े यरूशलेम दे मंदिर दे विचों लिआंदे सन, उन्हें कहा
ਉਹ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਲੱਕੜ, ਲੋਹੇ, ਕਾਠ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। परमेश्वर आखदा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मैं तुहानू अज दसन लई जा रहा, परमेश्वर तां अपने मंदिर दे बर्तनां लई भी जिहड़ा उहनूं दूसरा व्यक्ति छू लैंदा है वो रिएक्शन दिंदा है। जिहड़े बर्तन यरूशलेम दे मंदिर दे विचों लिआंदे गए सन, यरूशलेम दे आराधनालय विचों लिआंदे गए सन, उन्हां बर्तनां लई भी परमेश्वर ने रिएक्ट किया। और एक उंगली आई और उंगली लिखण लगी। उस उंगल ने लिखिया मने मने तकेल उपासरीन, मने मने तकेल प्रेस। उस उंगल लिखण लगी, उस उंगल ने लिखिया, बाइबल च लिखिया। राजा देख के डर गया, घबरा गया और उहदे गोडे एक दूजे च वजन लग पे। राजा डर गया, घबरा गया और गोडे खड़कन लग पे उहदे। और राजा सारे लोगों को बुलांदा है, कहना तंत्री लोग, कसदी लोग, अन्य भावी लोग लेके आओ, जेड़ा कोई मैनू समझाए वो राज गद्दी दे विच तीसरे नंबर ते प्रभुता करेगा। और राज गद्दी दे विच तीसरे नंबर ते आएगा जेड़ा इस दे बारे दस्से। और बहुत सारे लोग लियांदे गए, तंत्री, कसदी, जादू टोना करने वाले लोग, तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले लोग, भावी कहने वाले लोग लियांदे गए। और कोई भी उन्हां वचनां नूं पढ़ नहीं पाया, कोई भी उन्हां शब्दां नूं पढ़ नहीं सकिया। वो किसने लिखे सन? परमेश्वर दी उंगल ने, परमेश्वर दी उंगल ने। एक उंगल, उंगलियां निकल के बाइबल च लिखिया दीवार दे उत्ते लिखण लगियां। एक हाथ निकलिया और वो लिख रहा सी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया 10 और 11 आयत पढ़ो। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। हालेलुया। रानी राजे दे कोल आई और राजे नूं आके कहने लगी, तू युग युग जीवित रहे राजा, तू ना डर, तेरा मन ना घबराए। तेरे राज दे अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, ओदे अंदर पवित्र परमेश्वर दी आत्मा वास करदी है। तेरे राज दे अंदर एक व्यक्ति है दानियल, पवित्र परमेश्वर दी आत्मा ओदे अंदर वास करदी है। और बाइबल च लिखिया कि तेरे पिता ने, उन्हें कहा बेलतशस्सर, तेरे पिता ने, नबूकदनेस्सर ने उस व्यक्ति ने प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरता दे कारण जिहदे अंदर बुद्धि पाई गई, उन्होंने सारे ज्योतिषियां दे उत्ते, सारे तंत्रियां दे उत्ते, सारे कसदियां दे उत्ते उन्होंने प्रधान नियुक्त किया है। दानियल प्रधान है। दानियल जादू टोना करने वाले दे उत्ते, तंत्र मंत्र करने वाले दे उत्ते, सारे दे उत्ते प्रधान ठहराया होया है। उसदे अंदर ईश्वर दी बुद्धि पाई जाती है, ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर दी बुद्धि पाई जाती है। तू ਉਹਨੂੰ बुला के पुछ सकदा है। ਜਦੋਂ दानियल राजा दे कोल आया और राजा दानियल ਨੂੰ ਆਖਦਾ है कि जे तू मैनू इन्हां बारे दस दਵੇਂ ਤਾਂ मैं ਤੈਨੂੰ सोने चांदी नाल भर दवांगा। मैं दानियल ने कहा अपने दान अपने कोल रख, क्योंकि कमंडी व्यक्ति दे दान नूं परमेश्वर भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर नम्र लोकां दे दान नूं पसंद करता है। जदों
ਕੇਨ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਬਿਲ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਅਲ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਨੀਅਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 आयत तक। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। बेलशस्सर ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਾਨੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता। भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। दानियल बेलशस्सर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਿੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 9 ਵੱਧ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੂੰ ਦਾਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ, ਕਾਠ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਦਾਨੀਅਲ दसन लगा, 24 आयत तो पढ़ो। तभी ये हाथ का 28 तक एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं, मने मने तकेल और उपर्सीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया दानियल ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਨੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਉਪਾਸਰੀਨ। ਦਾਨੀਅਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤਕੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਾਰਸੀਨ। ਤੇਰਾ ਰਾਜਿਆ ਮਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और बाइबल च लिखिया उसे रात ही बेलतशर मारिया गया। जे तुसी उदी 30 आयत ਨੂੰ पढ़ो, 30 और 31 आयत। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। हालेलुया। उसे रात ही वो मारिया गया। परमेश्वर ने अपने बर्तनां दे छूण ते भी रिएक्ट कीता ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤਾਂ ਦੇ ਛੂਣ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਲਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਦਾਨੀਅਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਵਰਡ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਵਰਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। हालेलुया, हालेलुया। और उससे रात वो राजा मारा गया और परमेश्वर ने दानियल ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਘਮੰਡ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਮੰਡ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का दिन, यहोवा का दिन आ रहा है। बोले आमेन। एक दूसरे ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਾਨੰਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਸ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 120 ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੋ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਔਰ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹਨ। ਕਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਸਿਪਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੁਰਮੁਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਧੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਧੀ? ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਏਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਧੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, दूसरा शमूएल 22:28 लिखा, दीन लोगों को तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਕਮੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੂਸਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡੱਡੂ ਭੇਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡੱਡੂ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰੌਨ ਫਿਰ ਕਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਭੇਜੇ। ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਾਲਜਬੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਭੇਜੇ, ਛਾਲੇ ਭੇਜੇ। ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਬਾਈਬਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ, ਔਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯੋਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡੱਡੂ ਭੇਜੇ, ਜੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਫੋੜੇ ਭੇਜੇ, ਔਲੇ ਭੇਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਕਮੰਡੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਠੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਰਦੂਤ ਸੈਂਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਚੋਰ ਦੇ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਆ ਲਓ ਕੇਲੇ ਆਪਣੇ। ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕੰਪਨੀਜ਼, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਲਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਕਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਸਰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੋਕਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋਰੀ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਜੋਕਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਛਾਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਬਾਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ 3 ਬਾਲਾਂ ਲਈਆਂ, 3 ਬਾਲਾਂ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। 3 ਬਾਲਾਂ ਉਛਾਲੀਆਂ, 4 ਉਛਾਲੀਆਂ, 5 ਉਛਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਉਛਾਲਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੀਰਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਹੀਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਮਾਂਡ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਬਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, तू मेरे स्थान वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। पंजाबी बाइबल है किसी को? जे पंजाबी बाइबल है तो उच्ची जना पढ़ो। जबूर 23 अध्याय ਉਹਦੀ 5 आयत पढ़ो ਜਿਹਦੇ को पंजाबी बाइबल है। तू मेरे विरोधियों के सन्मुख मेरे अगे मेज बिछाउंदा है, तू मेरे सिर ते तेल झस्सिया है, मेरा कटोरा बरकतां नाल भरिया होया है। हालेलुया। दाऊद कहंदा मेरा कटोरा बरकतां नाल भरिया होया है। मैं कल चेक कर रहा सी इंग्लिश बाइबल, हिंदी बाइबल, पंजाबी बाइबल, और पंजाबी बाइबल च बहुत वधिया लिखिया। परमेश्वर कहंदा, दाऊद कहंदा मेरा कटोरा बरकतां नाल भरिया होया है। बोलो आमीन। बोलो मेरा कटोरा बरकतां नाल भरिया होया है। आमीन। हिंदी बाइबल च लिखिया, तू मेरे स्थान के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इंग्लिश पंजाबी बाइबल च लिखिया, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाउंदा है। नमर व्यक्ति का कोई सामना नहीं कर सकेगा। बोलो आमीन। मूसा नमर सी, फिरौन उसदे सामने खलो नहीं सकिया। मूसा एक चरवाहा सी। सुनो इधर सुनो मेरी गल ध्यान नाल। मूसा जस्ट एक चरवाहा सी, एक लाठी लेके आया सी। फिरौन राज गद्दी उत्ते बैठा सी, कर्मचारी ਉਹਦੇ अधीन सन, सिपाही ਉਹਦੇ अधीन सन, 20-22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ मूसा ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, लेकिन परमेश्वर दी वंडरफुल प्रेजेंस ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਦਭੁਤ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਰੁਣਾ जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेंगी। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर नमर लोगों को संभालता है। परमेश्वर ने इजराइल जो मूसा नूं लैके आया, वो एक चरवाहा सी, भेडां बकरियां चारन वाला। परमेश्वर ने चुक के उन्होंने अद्भुत रीति नाल प्रगट किया। पूरे मिस्र च पता लग गया मूसा कौन है। मूसा लैके की गया सी? एक लाठी। वापस लैके की गया? एक लाठी। जदों वापस आया उदों कल्ला आया, भीड़ां दी भीड़ उहदे मगर आई। 22 ਲੱਖ लोग वो बंधना चो तोड़ के छुड़ा के लैके आया, कल्ला नहीं आया। हालेलुया। जदों तुसी छुटकारा पाउंदे हो, तुहाडे द्वारा फिर लोग छुटकारा पाउंदे हन। जदों तुहाडा कंप्लीट छुटकारा हो जाता है, फिर तुसी छुड़ाउण वाले बन जाते हो। जदों तुसी कंप्लीट छुटकारा पा लेंदे हो, आमीन,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਸੇਵਕਾਈ ਕਾਫੀ ਚਰਚ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਲੜਕਾ ਯੂਨਸ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ 5-5 7-7 ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਝਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਕੇ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਸਭਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो अद्भुत परमेश्वर है। भजन संहिता 5 अध्याय दी 9 आयत नूं पढ़ो। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। 10 आयत पढ़ो। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। हालेलुया। बाइबल च लिखिया उन्होंने मुंह दे विच कोई सच्चाई नहीं। कमंडी व्यक्ति दे मुंह दे विच कोई सच्चाई नहीं हुंदी, वो झूठ जरूर बोलेगा। अपने कमंड दे कारण वो जरूर झूठ बोलेगा। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर ਨੂੰ दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर तो उनको दोषी ठहरा, वे अपनी युक्तियों में आप ही गिर जाएं। नमान ने मोर्दके दे लई एक खंबा तैयार किया फांसी दे लई। मोर्दके परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ और नमान राजे दा वजीर सी और नमान ने खंबा तैयार किया कि मोर्दके उत्ते लटकाया जाए। बाइबल च लिखिया वो अपनी युक्तियां विच आप फस गया। ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਉਹਨੇ ਮੌਰਦਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ शरीर विच धरती ते आ गया। खुद परमेश्वर ने मनुखां दे पैर धोते।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਮਰ ਲੋਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਪੱਤੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 50,000। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ PF ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 139 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1, 2, 3 ਤੇ 4 आयत। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हालेलुया। तू आखदा है परमेश्वर, तू मैनू जांच के जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानदा है, तू मेरा उठना बैठना, तू मेरे विचारां नू दूर तो ही समझ लेना है। कित्थों? विचारां नू कित्थों समझ लेंदा? दूर तो। एक मां भी अपने बच्चों नू दूर तो ही पछाण लैंदी है। एक मां भी अपने बच्चों नू दूर तो ही देख लैंदी आ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਦਿਆ, ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਓਹੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਮਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੰਡ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ।